Hello students, welcome to the session. So today this is our part 6 and we'll discuss 5 more questions from our mock test series. So here is the first question. Consider the following statements regarding liberty. Okay, kihor kotha koa goise liberty. Mane liberty kotha koa goise. Amar preamble ot mention kora ase liberty. So preamble or question enekwa type ore ahibo. হয় না এটা প্ৰিএম্বলৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চন এটা কি আছে স্টেটমেন্ট কিটা লিবাৰ্টি লগত ৰিলেটেড ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্ট হৈছে the ideals of liberty equality and fraternity were derived from the French Revolution 1789 লাস্ট যেটো ভিডিও আছিল তাত আমি গম পাইছিলো যে আমাৰ প্ৰিএম্বলত যেটো জাস্টিস মেনশন কৰা আছে সোশিয়াল ইকোনমিক পলিটিক্যাল এই জাস্টিসৰ concept to corpora ahisile Russian revolution mane Russian revolution 1917 or pora ahisile hana eti yahat kihor kotha koise liberty equality and fraternity egita actually trinity hoy thik ase because they cannot be separated from one another okay so liberty separate kori equality aru fraternity mane ami achieve koribo noaru ba fraternity nimake liberty ba equality achieve koribo noaru thik ase so liberty dile he ami ki pam equality pam hone sobore majot aru equality soboke dile he tar ki ami ki pam fraternity pam clear so ei statement kuddho hoy kan kor pora aisile 1789 or 1799 le je French revolution hasil he French revolution or pora ei concept to amar lua goise so this statement is correct okay so next statement do liberty in the constitution allows for freedom to do whatever one likes liberty mane ki ejon manuhok swatantrota jak ami ohomiyat swatantrota boli koa jay liberty mane ejon manuhe ji issa take koribo parar mane eta freedom dia thake thik ase liberty dia thake teon ji issa take koribo bisare edia याद কৰা আছে যে আমাৰ কনস্টিটিউশনে কি কৈছে কমপ্লিট ফ্রিডম দিছে ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টটো বাৰু আমি চাম নেক্সট স্টেটমেন্টটো চাইলাম the preamble guarantees liberty of thought expression belief faith and worship okay ইয়াত কি দিছে thought expression belief faith and worship thought আমি যদি কিবাটা বস্তু ভাবো ঠিক আছে কিবাটা বস্তু চিন্তা কৰো হেতু মানে এটো এটা থটৰ ভিতৰত পৰিব যেতিয়া আমি বস্তুটো যিকোনো এটা কথা যিকোনো এটা কনসেপ্ট আমি ধৰিলক ফাৰ্স্ট ভাবিছো ঠিক আছে তেনেস্থলত এটো থট আৰু যেতিয়া সেই বস্তুটো এক্সপ্ৰেছ কৰিম এক্সপ্ৰেছ ইন এনি ওয়ে মানে ধৰিলক আমি লিখি এক্সপ্ৰেছ কৰিছো আমি কৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছো আমি কৰি পেলাই এক্সপ্ৰেছ কৰিছো ঠিক আছে হেতু হৈছে এক্সপ্ৰেছন ঠিক আছে আৰু এক্সপ্ৰেছনৰ পিছত নেক্সট আহিব বিলিফ আমি যেটো কম সেই বস্তুটোকে কি কৰো বিশ্বাস কৰো ঠিক আছে বিশ্বাস কৰো যেটো কম বা যেটো কৰো হেতু কৰো বা কম কিয় কাৰণ আমি বিশ্বাস কৰো কাৰণে বিলিফ টু উপৰা উপৰি বিলিফ যেতি এটা বস্তুৰ ওপৰত বহুত বেছি বিলিফ হৈ যায় তাত কি হলে ৰূপান্তৰিত চেঞ্জ হৈ যায় হেতু ফেইথ হলে ঠিক আছে হেতু ফেইথ হলে চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক আছে তাৰপিছত এই ফেইথ টু যেতিয়া কোনবা এজন পারসন বা বস্তু বা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি বহুত বেছি ফেইথ আহি যায় তাৰ পিছত আমি কি কৰো হে মানুহজনক মানে worship কৰা স্টার্ট কৰো বা হে বস্তুটোক এন্টিটিটোক আমি worship কৰা স্টার্ট কৰো ওকে সো ইয়াত এটা কথা মন কৰিব যে প্ৰিএম্বলে কি দিছে থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ ফেইথ এন্ড worship এই পাঁচটাৰ ক্ষেত্ৰত লিবাৰ্টি দিয়া গৈছে ইয়াত যদি অলপ এক্সট্ৰা আৰু এটা কিবা এটা সুমুৱাই দিলেহেঁতেন ঠিক আছে ইয়াত আৰু কিবা এটা ধৰিলক থট এক্সপ্ৰেছন বিলিফ ফেইথ worship এন্ড এক্ট এনেকে যদি সুমুৱাই দিয়া হলে তেতিয়া এই স্টেটমেন্টটো ৰং হৈ গলতেন কিয় কাৰণ এক্টৰ কথাটো কিবা এটা কাৰ্য কৰা সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লিবাৰ্টি দিয়া নাই প্ৰিএম্বলত এই পাঁচটাৰ কথাহে মেনশন কৰা আছে সো এই স্টেটমেন্ট বিলাক হেতু কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে ভালকে মন দি পঢ়ি লব ঠিক আছে এনেকুৱাকেও পাজল কৰিব কাৰণে কোৱেশ্চনটো বনাই দিয়ক সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ ৰং okay next is liberty is not absolute and is subjected to limitations as defined in the constitution yat koise je liberty is not absolute mane ase kuno restriction nohua you can do you can think or you can express you can believe faith or worship anyone without any condition without any restriction thik ase kintu now see the statement 2 and stated 4 both are contradictory to each other why
statement 2 কৈছে যে কনস্টিটিউশনে যেটো লিবার্টি দিছে হে লিবার্টি টু অ্যাবসলিউট ইয়ার মিনিং টু সে অ্যাবসলিউট যে ইউ ক্যান ডু হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট ওকে বাট স্টেটমেন্ট 4 কৈছে যে লিবার্টি ইজ নট অ্যাবসলিউট ইট ইজ সাবজেক্টেড টু লিমিটেশনস মানে কিছুমান কনস্টিটিউশন মেনশন কৰা কিছুমান লিমিটেশন আছে সেই লিমিটেশনৰ মতেদি আমাৰ লিবার্টি কমপ্লিট দিয়া নাই কাৰণ ইয়াত পাব্লিক অৰ্ডাৰৰ কথা আছে ঠিক আছে বা আমাৰ মৰালিটি মেইনটেইন কৰাৰ কথা আছে বা আমাৰ কোনো মানুহক ধৰিলক ক্ৰাইম কৰিবলৈ ইনসাইট কৰিব নোৱাৰিব মানে উদ্গনি দিয়া বুলি যেটো কয় হেতু দিব নোৱাৰিব তেনেস্থলত কিছুমান ৰেস্ট্ৰিকশন মেনশন কৰা আছে ঠিক আছে সো এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট 4 to correct কাৰণ লিবার্টি ইজ নট অ্যাবসলিউট আমাৰ কনস্টিটিউশনত কিছুমান ৰেস্ট্ৰিকশন মেনশন কৰা আছে যদি হে 4 to correct হৈ যায় তেনে 2 to obviously wrong কাৰণ ইয়াত কমপ্লিট ফ্ৰীডম দিয়াৰ কথা কৈছে জাস্ট both are contradictory to each other হয়নে নহয় that's why if statement 4 is right then statement 2 is wrong okay so statement 3 to ইয়াত মই wrong দেখাইছো এটো কাৰণে wrong দেখাইছিলো কাৰণ মই এক to তাত এড কৰি দিছিলো হয়নে এক to এড কৰিছিলো কিন্তু in the real sense যদি আমি এই question to চাও question to চালে ইয়াত to এক to নাছিল ইয়াত thought expression belief faith worship আছিল so এই যেটো আপোনাৰ এটো কি আছিল 3 নম্বৰ অপচনটো এই 3 নম্বৰ অপচনটো एक्चुअली কারেক্ট হৈ যায় ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টৰ মতেদি এই কোৱেশ্চনটো মতেদি 3 নম্বৰ অপচনটো কারেক্ট কিন্তু যদি হে ইয়াক একটো যদি কোৱেশ্চন এক্সামত তেনেকে বনাই দিব পাৰি একটো লগাই দিলে বা বেলেগ কিবা এটা লগাই দিলে তেতিয়া কিন্তু হেতু ৰং হৈ যাব হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো সো ঠিক আছে এতিয়া কোন কিটা কারেক্ট 1 3 and 4 so answer is 1 3 and 4 C is correct clear C is correct আমি যেহেতু গম পালো 2 ইনকারেক্ট বুলি অটোমেটিক দুটা অপশন কি হৈ গল গুছি গল ঠিক আছে তো আৰু আমি যদি গম পাও যে 2 যদি কারেক্ট নহয় তেতিয়া হলে obviously 4 to correct কাৰণ দুইটা কি হয় ইডু হিটুৰ অপোজিট হয় ক্লিয়াৰ বুজি পালে তো ইয়াত লিখা আছে স্টেটমেন্ট 1 to কিয় কারেক্ট ঠিক আছে ইয়াত কি আছে ৰিজনেবল লিমিটেশনস আছে মানে আমাক এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পৰা আমাক লিবার্টি দিয়া আছে তেনেকে হলে তো প্ৰবলেম হৈ যাব কিন্তু হেতু লিবার্টি কোড আছে না ইউএসএত আছে ঠিক আছে ইউএসএত অ্যাবসলিউট হয় তাত কোনো লিমিটেশনস নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াত লিমিটেশনস আছে ওকে next question consider the following statements regarding the term secular okay in the Indian constitution secular বা secularism আমাৰ Indian secularism to positive secularism বুলি কোৱা হয় মানে বা আমাৰ যেটো secularism মানে আইডিয়াটো সেই আইডিয়াটো কৰ পৰা আহিছে western countries ৰ পৰা আহিছে so in western countries their secularism is considered as negative secularism because they only their secularism means complete separation of religious affairs from political affairs okay so তাত মানে ৰিলিজন আৰু পলিটিক্সৰ সেপাৰেশন টুকে কি বুলি কোৱা হৈছিল তেওঁলোকে আইডিয়া কৰি লৈছিলে মানে সেকুলাৰিজম বুলি তেওঁলোকে আনিছিলে কিন্তু আমাৰ ইন্ডিয়াত যি সেকুলাৰিজম আছে ইন্ডিয়াৰ সেকুলাৰিজমৰ টাইপটো কেনেকা পজিটিভ হয় কিয় কাৰণে আমাৰ ইন্ডিয়ান সেকুলাৰিজমত আমি আর কোনো এটা ৰিলিজনক ডিসক্ৰিমিনেট কৰা নাযায় ঠিক আছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কোনো এটা স্টেট ৰিলিজন নাই যেনেকে ইন্ডিয়া মানে পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তান বা বাংলাদেশৰ ইসলামিক রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ কোঅপাৰি বা আমাৰ ভ্যাটিকান সিটি এখন কি হয় কমপ্লিটলি খ্রিস্টিয়ান কান্ট্রি হয় ইজৰাইল এখন জিউছ কান্ট্রি হয় ঠিক তেনেকৈ কি নাই ইন্ডিয়াৰ কোনো স্টেট ৰিলিজন নাই আৰু ইন্ডিয়াই so every religion কি কৰে ইন্ডিয়াত থকা every religion কি কৰে ইকুৱেল ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে ধৰিল কোনবা এটা ৰিলিজনত 100 জন মানুহ আছে কোনবা এটা ৰিলিজনত 50 জন আছে আৰু কোনবা এটা ৰিলিজনত 2 জন মানুহ আছে এটা আমাৰ মানে আমাৰ ষ্টেট বা আমাৰ ৰাজ্য মানে যেটো আমাৰ আৰ্টিকল 12 ৰ ডেফিনেশন আছে সেই ৰাজ্য বা ষ্টেটে কি কৰে প্ৰত্যেকজন মানে প্ৰত্যেকটো ৰিলিজনকে ইৰেসপেক্টিভ অফ ইটস নাম্বাৰ লাইক যত 2 জন মেম্বাৰ আছে সেই ৰিলিজনটোকো বা 100 জন মেম্বাৰ থকা ৰিলিজনটোকো ইকুৱেল ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে ঠিক আছে so edu kana amar secularism to it is a little bit different from the western concept of secularism and it is considered as positive form of secularism okay so in the original constitution the word secularism was not mentioned in the preamble okay when the constitution came into force in 26 January at that time the word secularism was not mentioned in the preamble but in later on in 1976 by 42nd constitutional amendment 3 words were added to the preamble these 3 words are secular socialist and integrity okay so the secular term was added by 42nd constitutional amendment in 1976 okay so this statement is correct aru eta yat poa gase the secular is a
part of basic structure doctrine. The basic structure doctrine to কি আছে আমাৰ জুডিচিয়াৰী সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো মানে ইয়াক ইনভেন্ট কৰিছে so basic structure doctrine concept to original constitution নাছিল কিন্তু পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানে ইয়াক জুডিচিয়াৰী ইয়াক ডিসকভাৰ কৰিছে ঠিক আছে আৰু এই কনসেপ্টটো এনেকুৱা 1973 জি কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ আছিল এই ভাৰতী কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে the parliament can change amend and the constitution the any part of the constitution but parliament does not have the authority to change the basic structure of the constitution মানে আমাৰ constitutional যেটো basic structure ঠিক আছে হে বেসিক স্ট্রাকচার যেটো মৌলিক গঠন বুলি কয় হেতু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু আমাৰ কোৰ্টে কিন্তু কেতিয়াও এটো ডেসক্ৰাইব কৰা নাই which parts compose the basic structure portion of the constitution okay কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ জাজমেন্ট বিলাকৰ পৰা ক'ব পাৰি যেনে সেকুলাৰিজমৰ কথা ক'ব পাৰি ডেমোক্ৰেসি কথা ক'ব পাৰি ৰিপাব্লিকান নেচাৰৰ কথা ক'ব পাৰি বা আমাৰ যি ধৈলক জুডিচিয়াল ৰিভিউ কথা ক'ব পাৰি এইবিলাক কি হৈছে এইবিলাক হৈছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ এটা পাৰ্ট এইবলা পিছত আইডিয়া কৰা গৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্টৰ থ্ৰুদি সো ইয়াত যেহেতু কৈছে যে সেকুলাৰ ওয়ার্ডটো কি হয় বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনৰ পাৰ্ট হয় সো দিস ইজ কাৰেক্ট মানে সেকুলাৰিজম টু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনৰ পাৰ্ট যেহেতু বহুতে কৈ থাকে না সেকুলাৰিজম কিছুমানে কৈ থাকে না কিছুমানে সেকুলাৰিজমটো অতৰাই দিব লাগে no one can change it no one can withdraw this secular state from the preamble because it's a part of the basic structure okay next statement was the supreme court in 1974 stated the concept of secular state is implicitly mentioned in article 25 to 28 article 25 to 28 ki hol relation ase right to freedom of religion okay right to freedom of religion hone na 25 to 28 etu actually freedom of religion do kar kane ase এলিয়েন্সৰ কাৰণে আছে মানে বিদেশীৰ কাৰণে আছে আমাৰ সিটিজেন বা নাগৰিকৰ কাৰণে আছে একচুয়ালি এটো সিটিজেন আৰু এলিয়েন্স মানে বিদেশীৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন আছে ওকে আৰ্টিকল 25 বা 28 এৰিয়া মানে কি আছে 1974 ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এটা চাওক যে আমাৰ যেতিয়া সংবিধান কনস্টিটিউশনখন আহিছিলে কমেন্সমেন্ট হৈছিলে 1950 26 জানুৱাৰী তেতিয়া বা যেতিয়া কনস্টিটিউশন এডপ্ট হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 তেতিয়াও কি নাছিলে সেকুলাৰ ওয়ার্ডটো আমাৰ প্ৰিএম্বলত নাছিল কিন্তু সেকুলাৰ ওয়ার্ডটো নাথাকিলেও আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছত যেটো আৰ্টিকল 25 পৰা 28 আছিল হেগিটা আছিল তাৰ মানে কি আমাৰ যিজন কনস্টিটিউশন মেকাৰ আছিল যে জুনে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি মেম্বাৰ আছিল তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিল আমাৰ যেটো সোসাইটি আছে সোসাইটিৰ ফৰ্মটো কেনেকুৱা সেকুলাৰ নেচাৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল ওকে তেওঁলোকে যেটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন দিছে সেই ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে that they were in that means support of secular nature of the future Indian society okay but they didn't mention the word secularism directly in the preamble okay but kintu later on 1976 ot he bhultu teolke change kori disil clear so ami supreme court 1974 ot ei concept kotha tu koise so yat kuntu da statement pudda hobo duita statement e pudda hobo thik ase okay thus supreme court stated the concept of secular state is implicitly mentioned in this okay okay no statement both 1 and 2 are correct ঠিক আছে both 1 and 2 are correct clear ya directly secular মানে তাত হেই কৰা কিন্তু তাত মেনশন কৰা আছে না 25 28 অৰ পৰা হয় না তাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিল যে কি আছিল সেকুলাৰ এখন সোসাইটি গঠন কৰা next question is the following the consider the following statements regarding the term socialist okay Indian constitution socialist actually যেতিয়া আমাৰ constitution assembly debate চলি আছিল যে আমাৰ future constitution কেনেকুৱা হ'ব লাগে তে কিছুমান মেম্বাৰে এটো সাজেস্ট কৰিছিল যে আমাৰ socialist wordটো হুমুৱাব লাগে আৰু আমাৰ সোসাইটিখনৰ মানে প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে socialist pattern হ'ব লাগে ঠিক আছে কিন্তু হেতু সময়ত বেলেগ কিছুমান মেম্বাৰে ইয়াক অপোজ কৰিলে ক'লে যে নালাগে হেবিলাক হুমাব কাৰণ তেওঁলোকে হেতু সময়ত it was they didn't felt it necessary to insert the terms socialist and later on in 1976 by 42nd amendment constitution amendment this term was also inserted along with integrity and secularism okay so tetia 1976 ot secularism মানে socialist secularism বা integrity লগত socialist word to humai pela amar Indian constitution kon ki hole change korisil ekhon socialist country বা socialist constitution le ki korisile change kori disil ঠিক আছে এটা চাওক আমাৰ এই socialist idea to কি বুজায় যে বৰ্তমান সময়ত কব গলে যিবিলাক আমাৰ
সোভিয়েট ইউনিয়ন যে আছিল আগতে ইউএসএসআর একচুয়ালি সোশিয়েলিষ্ট কান্ট্রি আছিল ঠিক আছে বা ইউএসএসআর পৰা জিবিলাক ধৰক পিছত ব্ৰেক হৈ পেলাই জিবিলাক সেপাৰেট হল 15খন কান্ট্ৰি সেপাৰেট হল 15খন কান্ট্ৰি তাৰে কিছুমান ক্যাপিটালিষ্ট হৈ গল কিছুমান সোশিয়েলিষ্ট থাকি গল সো বৰ্তমান ৰাছিয়াও সোশিয়েলিষ্ট আইডিয়াত চলি আছে ঠিক আছে বা আমাৰ চাইনা আছে কমিউনিষ্ট আৰু আমাৰ জিবিলাক ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰি আছে ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰি বিলাক আছে ক্যাপিটালিষ্ট এতিয়া জিবিলাক সোশিয়েলিষ্ট কান্ট্ৰি আছে ৰাছিয়া যদিও সোশিয়েলিষ্ট হয় কিন্তু ৰাছিয়াটো কিছুমান ক্যাপিটালিষ্ট মানে কিছুমান মানে সিম্বল বা ক্যাপিটালিষ্ট কিছুমান নেচাৰ তাত লাহে লাহে দেখা পোৱা গৈছে মানে ক'ব গলে যে আজিৰ দিনত যিবিলাক সোশিয়েলিষ্ট কান্ট্ৰি আছে হিহঁতিও কিছুমান ক্যাপিটালিষ্ট মানে ফিচাৰ্স এডপ্ট কৰাত লাহে লাহে লাগিছে আৰু যিবিলাক ক্যাপিটালিষ্ট কান্ট্ৰি আছে হিহঁতি কিছুমান সোশিয়েলিষ্ট ফিচাৰ এডপ্ট কৰাত লাগিছে ক্যাপিটালিষ্টত মেইনলি তেওঁলোকে মানে যেটো প্ৰাইভেট সেক্টৰ আছে প্ৰাইভেট সেক্টৰত ফোকাস কৰে আৰু তাত মেইনলি যিখিনি mainly wealthy মানে no মানে যেটো aristocrat class হ'ব পাৰে বা wealthy বুলি কব পাৰে যাৰ সব পইচা আছে তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে মানে কি যি ইচ্ছা তেওঁলোকে বিজনেস কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ ওপৰত বেছি ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু সোশিয়েলিষ্ট যিবিলাক কান্ট্ৰি থাকে সোশিয়েলিষ্ট কান্ট্ৰি বিলাকে মানে অকল প্ৰাইভেট সেক্টৰ নহয় মানে কিছুমান পিওৰলি সোশিয়েলিষ্ট কান্ট্ৰি বিলাকৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ নাথাকে তাত হিয়তি সব বস্তু গভৰ্নমেন্টে কন্ট্ৰোল কৰে কিন্তু যিবিলাক মিক্স সোসাইটি থাকে যেনেকা আমাৰ ইন্ডিয়া তাত কি প্ৰাইভেট সেক্টৰ থাকে আৰু পাব্লিক সেক্টৰ থাকে আৰু সোশিয়েলিষ্ট কান্ট্ৰি বিলাকত কি কৰে তেওঁলোকে ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ বিলাক আনে যিবিলাক ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছৰ থ্ৰুদি যিবিলাক দুখীয়া শ্ৰেণী মানুহ আছে যিবিলাক বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ আছে বা যিবিলাক মানে ডেস্টিটিউট পাৰসন আছে সেইবিলাকক কি কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্নমেন্টে হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰে বা গভৰ্নমেন্ট আমাৰ যিমানবোৰ স্কিমছৰ কথা ক'ব পাৰি ঠিক আছে পভাৰ্টি এলিভিয়েশন স্কিমছ বিলাকৰ কথা ক'ব পাৰি এই স্কিমছৰ থ্ৰুদি কি কৰা আছে আমাৰ যেটো সোশিয়েলিষ্ট আইডিয়া সেই সোশিয়েলিষ্ট আইডিয়াটো স্প্ৰেড কৰা আছে ঠিক আছে তাক কামত মানে মানে রিফ্লেক্ট করা আছে ঠিক আছে আমার যে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি আছে ডিপিএসপি এই ডিপিএসপি টু কিসমান এনেকুৱা কিসমান আছিল না প্রিন্সিপল 39 ঠিক আছে 39 এ এবলা কি আছিল আপনার এবলাক সোশিয়েলিষ্ট প্রিন্সিপলৰ আন্ডাৰত পৰে কাৰণ ইহতি কি বিচাৰিছিল এই প্ৰিন্সিপল বিলাকৰ থ্ৰুদি কি বিচাৰিছিল যে আমাৰ সোসাইটিত এখন সোশিয়েলিষ্ট প্যাটাৰ্নৰ সোসাইটি established हुआ so আমি কব পাৰো যে statement 1 is correct okay next is a Indian socialism in blend of Marxism Gandhism again heavily emphasis on Gandhism okay এবিলাক সব আপোনাৰ লক্ষ্মীকান্ত ডাইৰেক্ট মেনশন আছে so মই কওঁ যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে লক্ষ্মীকান্তখন পঢ়াটো বেছি বেটাৰ হয় okay ইয়াত কি আছে যে স্টেট আমাৰ যেটো সোশিয়েলিজম সোশিয়েলিষ্ট মানে নেচাৰ আছে সেই নেচাৰটোত মার্কসিজমৰ কিছুমান ফিচাৰ পোৱা যায় মানে গান্ধীজিমৰ মানে মার্কসিজম হৈছে কাৰ্ল মার্কস কাৰণ কাৰ্ল মার্কসৰ যেটো সোশিয়েলিষ্ট আইডিয়া আছিল সেইটোৱে বেছি মানে উগ্ৰ ৰূপ লৈ পেলাই কমিউনিষ্টলৈ চেঞ্জ হৈ গৈছিল আৰু সেই কমিউনিষ্টে কোনে আমাৰ চাইনাৰ ফলো কৰে কিউবা নিচিনা কান্ট্ৰি বিলাকে ফলো কৰে ঠিক আছে so বা নৰ্থ কোৰিয়া কথা কব পাৰি so আমাৰ যি ইন্ডিয়ান সোশিয়েলিজম আছে ইন্ডিয়ান সোশিয়েলিজমত মার্কসিজমৰ কিছুমান ফিচাৰ পোৱা যায় কিছুমান গান্ধীজিৰ যেটো সোশিয়েলিষ্ট আইডিয়া আছিল ঠিক আছে সমাজবাদী আইডিয়া আছিল হেতু ইয়াত পোৱা যায় কিন্তু ইয়াত হেভিলি কোট মানে মানে এমফাসিস কৰে মেইনলি গান্ধীজিমৰ যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আছিল কাৰ্ল মাৰ্কসত কৈ যিবিলাক গান্ধীজিৰ প্ৰিন্সিপল আছিল সেইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰে আমাৰ সোশিয়েলিজমে বেছি এমফাসিস কৰে ওকে সো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট নেক্সট ইজ ইন্ডিয়া adopted mixed economic model where both public and private sectors coexist yes আমাৰ ইন্ডিয়াই হেতু সময়ত কি কৰিছিল ইন্ডিয়াই যেহেতু ইন্ডিয়াই যেতিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছিল হেতু সময়ত আমাৰ লিটাৰেসি বহুত লো আছিল বা আমাৰ পভাৰ্টি বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহ বহুত বেছি আছিল সংখ্যাটো ঠিক আছে সো হেবিলাক আপোনালোকে সেই কিমান আছিল কি নাছিল হেবিলাক এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই এতিয়া প্ৰিলিমছৰ কাৰণে নালাগে সো হেতু সময়ত যেহেতু আমাৰ মানে দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যা বহুত বেছি আছিল সো কি আছিল গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব লগা আছিল সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব লগা আছিল হয় না আৰু হেতু কাৰণে গভৰ্নমেন্টে কি কৈছিল পাব্লিক সেক্টৰটো ৰাখিছিল কিন্তু পাব্লিক সেক্টৰৰ লগতে গভৰ্নমেন্টে গুটেইবোৰ আপোনাৰ কি কৰিব নোৱাৰে সাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু হেতু সময়ত ধৰিলক কিছুমান মানে উদ্যোগপতি আছিল না কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিল তেওঁলোকে যাতে গ্ৰো কৰিব পাৰে হেতু কাৰণে কি কৰিছিল তেওঁলোকও যাতে ফিউচাৰ দিবলে ওপেন কম্পিটিশনত নামিব পাৰে সো তাৰ কাৰণে কি কৰিছিল পাব্লিক মানে যেটো প্ৰপাৰ্টি আছিল বা পাব্লিক যেটো সেক্টৰ আছিল সেই পাব্লিক সেক্টৰটো কি কৰিছিল একেলগে ওপেন কৰি ৰাখিছিল মানে পিওৰলি প্ৰাইভেটো কৰা নাছিল পিওৰলি পাব্লিক নহয় প্ৰাইভেট সেক্টৰ সৰি পাব্লিক নহয় প্ৰাইভেট সেক্টৰটো কি কৰি আছিল ওপেন কৰি ৰাখিছিল সো পিওৰলি পাব্লিকো নহয় পিওৰলি প্ৰাইভেটো নহয় দুইটাৰে মিক্স কৰিছিল হেতু কাৰণে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিটো মিক্সড ইকোনমি বুলি কোৱা হয় সো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট ইয়াত কোনকিটা কারেক্ট আছে গুটে 1 2 3 all statements are correct clear
1 2 3 all statements are correct. Next question, which of the following statement is are correct regarding article 1? Okay, article 1 amar ji constitutional part 1 ase, thik ase, part 1 on article 1 to 4 leke ase. Ekhini ki hor logot ase, union and its territory, union and its territory, ঠিক আছে, ইউনিয়ন এন্ড ইটস টেৰিটৰি লগত ৰিলেটেড হৈ আছে আৰ্টিকল 1 to 4. এতিয়া ইয়াত কৈছে যে আৰ্টিকল 1 টু কথা আমি জানিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত কি কি আছে স্টেটমেন্ট কিটা, ইট ডিক্লেয়াৰ্স ইন্ডিয়া এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট। ওকে, নেক্সট কৈছে ফেডাৰেশন অফ ষ্টেট। ইউনিয়ন অফ ষ্টেট মানে কি আছে, আমাৰ গোটেই ষ্টেট বিলাক কি আছে এখন ইউনিয়নৰ পাৰ্ট হয়, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান সিস্টেমটো এনেকুৱা যে ইট ইজ এ indestructible union of destructible states, মানে indestructible union of এনেকুৱা এটা ইউনিয়ন গোটেই ষ্টেট বিলাকৰ এটা সমূহ বা ইউনিয়ন হয় যেটো indestructible, যেটো ভাগিব নোৱাৰি, মানে ইন্ডিয়াৰ ইউনিয়নটো ভাগিব নোৱাৰি উই ইন বাই destructible states. destructible কিয়, যিবিলাক ষ্টেটস আছে সেই ষ্টেটস বোৰ destructible, মানে যদি ইচ্ছা কৰা যায় যেনেকৈ আপোনাৰ এটা সময়ত ইউপি খন ভাগি পেলাই কি কৈছে 2000ত আপোনাৰ ইউপি ভাগি উত্তৰাখণ্ড বনালে, তাৰপিছত ইফালে বিহাৰ ভাগি পেলাই ঝাৰখণ্ড বনালে। সো কি হৈছে ষ্টেট বিলাক ডিষ্ট্ৰাক্টিবল, মানে বা আমাৰ অসমৰ যি আগতে অসমৰ পৰা মেঘালয় গ'ল, অৰুণাচল প্ৰদেশ গ'ল, ইফালে নাগালেণ্ড গ'ল। সো কি হৈছে অসমখন ভাগি ভাগি সেইবিলাক বনোৱা গৈছিল ন। সো দ্য ষ্টেটস আৰ ডিষ্ট্ৰাক্টিবল বা এজ এ হোল দ্য ইউনিয়ন ইজ ইনডিষ্ট্ৰাক্টিবল। ওকে, সো ইয়াত কি হৈছে আমাৰ আৰ্টিকল 1 ত ন ইউনিয়ন অফ ষ্টেটস বুলি কোৱা গৈছে। সো এই ষ্টেটমেন্টটো শুদ্ধ। নেক্সট আছে দ্য টাৰ্ম ফেডাৰেশন অফ ষ্টেট ইজ ইউজড ইন আৰ্টিকল 1। ফেডাৰেশন মানে হৈছে distribution of power. Okay, unionot maximum power কাৰ থাকে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ থাকে, ঠিক আছে। আমাৰ ইন্ডিয়া আছে কোয়াসি ফেডারেল, মানে আমাৰ ইন্ডিয়া দেখুতে ফেডারেল যেন লাগিলেও কিন্তু মেইনলি কি হয় ইউনিটারি ফিচার্স বেছি আছে, বা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কি হয় যেতিয়া ইমার্জেন্সি টাইম আহে তেতিয়া গোটেই স্ট্রাকচারটো ইউনিটারি বা ইউনিয়ন হৈ যায়, ঠিক আছে। এটা কি আছে যিবিলাক ফেডারেল কান্ট্রি থাকে, ফেডারেল কান্ট্রি বিলাকত কি হয় মেইনলি পাৱাৰ বিলাক ডিভাইডেড থাকে, কি হয় মাজত ফেডাৰেল ইউনিটস বিলাক মানে স্টেট হ'ব পাৰে, প্ৰভিন্স হ'ব পাৰে, কেন্টনস হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ নাম থাকে সেইবিলাকৰ মাজত, আৰু আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ মাজত কি থাকে পাৱাৰ বিলাক ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা থাকে। যেনেকৈ আমাৰো আছে যে আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট, কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছে, কিন্তু সবতকে বেছি আইটেমস কোড আছে ইউনিয়ন লিষ্টত আছে, হয় নহয়। সো তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে সেন্ট্ৰেলাইজিং টেন্ডেন্সিটো বেছি, কিন্তু আমাৰ কনস্টিটিউশনত কোটো ফেডাৰেশন অফ ষ্টেট বুলি মেনশন কৰা নাই। আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ আৰ্টিকল 1ত only union of states বুলি হে মেনশন কৰা আছে, ফেডাৰেশন অফ ষ্টেটস বুলি মেনশন কৰা নাই, ঠিক আছে। সো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট নহয়, ৰং। নেক্সট আছে আৰ্টিকল 1 মেনশনস both India and Bharat as names of the country, মানে আৰ্টিকল 1ত কি আছে ইণ্ডিয়াৰ নামটো আছে, কান্ট্ৰিৰ নামটো আছে, আৰু কান্ট্ৰি নেচাৰটো আছে, কেনেকুৱা নেচাৰ আছে ইউনিয়ন অফ ষ্টেটস, এই দুটা মেনশন কৰা আছে। আৰু তাত ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভাৰত, মানে কিয় কিছুমান কনস্টিটিউশন এসেম্বলি মেম্বাৰে ইণ্ডিয়া নামটো সিলেক্ট কৰিছিলে আৰু কিছুমানে কি কৰিছিল ভাৰত নামটো সিলেক্ট কৰিছিল, আৰু দুইটা পাৰ্টিকে মানে কি কৰিবলৈ দুইটা পাৰ্টিকে সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভাৰত বুলি মেনশন কৰিছিল, ঠিক আছে। সো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয়। তো আমাৰ কোনটা কারেক্ট 1 and 3 কারেক্ট, ঠিক আছে। সো ইয়াত যেহেতু 2 ৰং, আমি যদি বাকি কিটা নাজানো তেতিয়াতো 2 যেহেতু ৰং লগে লগে আমি কি কম ডি ইজ ৰং, বি ৰং, 1 ৰং থাকি কি হল ডাইরেক্ট এনসারটো পাই গলো ন। সো কেতিয়াবা আপোনালোকে মানে গুটে স্টেটমেন্ট বিলাক যদি নাজানিব পাৰে তেতিয়া জিটো স্টেটমেন্ট জানে হেতু চাই পেলাই সলভ কৰিবলৈ ট্রাই কৰিব, তেনেকেও কি হয় এলিমিনেশন টেকনিক থ্ৰুদি বহুতখিনি আমি এনসার কারেক্ট কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। এনসার ইজ 1 and 3 only. Explain to মই অলৰেডি কৈ দিছো। নেক্সট which of the following statements is a correct, কোন কিটা স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয়। এটা ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো আছে কি আছে under article 33 the parliament has the power to restrict or abrogate fundamental rights for members of the armed forces, police forces and other analogous forces, মানে ইয়াত কৈছে যে আৰ্টিকল 32 তো আমাৰ কি আছে ৰিটস বিলাকৰ কথা আছে। 33 কি কৈছে যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰ আছে, যে পাৰ্লিয়ামেন্টে কি কৰিব পাৰে যে যিবিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস দিয়া আছে সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বিলাকক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে বা এব্ৰগেট কৰিব পাৰে, কি কাৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ পুলিশ ফোর্স আছে বা আমাৰ যিবিলাক আৰ্ম ফোর্সেস আছে বা যিবিলাক আমাৰ এজেন্সি বিলাক আছে, যিবিলাক ধৰিলক আমাৰ ডিফেন্স সেক্টৰ বা সিকিউৰিটি সেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড এজেন্সি বিলাক আছে, সেই তেনেকুৱা ফোর্স বিলাক আছে, তেনেকুৱা বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে বা এব্ৰগেট কৰিব পাৰে। কোনে সেই মানে আইনটো আনিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আইন বিলাক আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টে আনিব পাৰে, ঠিক আছে। কিহৰ কাৰণে কৰা যায় যাতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক হেৰি থাকে ন
কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ মাজত ডিসিপ্লিন এটা আনিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক অপাৰেশন থাকে ন অপাৰেশন আৰ্মি অপাৰেশন বা প্যাৰামিলিটাৰী বিলাকৰ বা আমাৰ সিএপিএফ ৰ যিবিলাক অপাৰেশন থাকে পুলিশ ফোৰ্স অপাৰেশন থাকে সেই অপাৰেশন বিলাক স্ট্ৰিমলাইন কৰিবলৈ বা তাত যদি আপোনাৰ ডিসিপ্লিন আনিব পাৰে বা সেইবিলাক সাকসেসফুল কৰিব পাৰে তেনেস্থলত কি কৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন আনিব পাৰি সো এই স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ নেক্সট আছে the power to make laws under article 30 is conferred both on parliament and state legislature okay এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কমন সেন্স ইউজ কৰক যে আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফোর্স বা আমাৰ সিএপিএফ ৰ কথা ক'ব পাৰি সিএপিএফ ত যেনেকৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ সেগমেন্ট বিলাক আছে যেনেকৈ আসাম ৰাইফলছৰ কথা ক'ব পাৰি ঠিক আছে সিআৰপিএফ ৰ কথা ক'ব পাৰি সিআইএসএফ ৰ কথা ক'ব পাৰি আইটিবিপি কথা ক'ব পাৰি বিএসএফ ৰ কথা ক'ব পাৰি ঠিক আছে এসএসবি কথা ক'ব পাৰি সো সেইবিলাক সিএপিএফ ৰ পৰে বা প্যাৰামিলিটাৰী ফোৰ্সৰ কথা ক'ব পাৰি সেইবিলাক কি হয় এইবিলাক জানো আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ বা আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট বিলাক আছে ষ্টেট বিলাকৰ কন্ট্ৰলত থাকিব লাগে না সেইবিলাক কি হয় সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ কন্ট্ৰলত থাকিব লাগে সো ষ্টেট লেজিসলেচাৰ কেনেকৈ ইয়াত মানে বনাব পাৰিব ককচোন তো ইয়াত ষ্টেট লেজিসলেচাৰ নহয় আৰ্টিকেল 33 আন্ডাৰ অনলি পাৱাৰ কাক দিয়া গৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ আন্ডাৰ দিয়া গৈছে যে পাৰ্লিয়ামেন্টে কি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আইন বিলাক বা ল বিলাক বনাব পাৰে আৰু তেনেকুৱাকে তেওঁলোকে আৰ্মি এক্ট নেভি এক্ট এয়াৰ ফোর্স এক্ট এইবিলাক আপোনালোকে কি কৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টে এনেক্ট কৰিছিল সো এই স্টেটমেন্টটো ৰং কাৰণ ইয়াত দুইটা কথা কৈছে কিন্তু দুইটা নহয় অনলি এটা নেক্সট আছে under article 34 the declaration of martial law automatically results in the suspension of writ of habeas corpus it is yet martial law কথা কৈছে সামৰিক আইনৰ কথা কৈছে মিলিটাৰী শাসনৰ কথা কৈছে সো ইয়াত কৈছে যে মিলিটাৰী শাসন যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা যায় আৰু মাৰ্শাল ল যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা যায় অটোমেটিক আমাৰ যিটো writ habeas corpus নামৰ মানে writ আছে ঠিক আছে to have the body of ঠিক আছে এই habeas corpus যেটো আছিল ঠিক আছে ফাৰ্স্ট টু যত মানে ডিটেইন কৰা পাৰসন এজনক লৈ নিবলৈ মানে অৰ্ডাৰ দিব পাৰি ঠিক আছে সেই habeas corpus টো অটোমেটিক সাসপেন্ড হৈ যায় বুলি কৈছে কি হয় মাৰ্শাল ল লগালে কিন্তু মাৰ্শাল ল ইজ ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি যেটো আমাৰ প্ৰক্লেমেশন ইমার্জেন্সি বা ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি বুলি কোৱা হয় তাতকৈ ডিফাৰেন্ট হয় কাৰণ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে আৰ্টিকেল 358 ৰ মতেদি যি আমাৰ 19 আৰ্টিকেলত যিখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে সেইখিনি সাসপেন্ড হৈ যাব আৰু 359 ৰ মতেদি যেটো ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অৰ্ডাৰ থাকিব অৰ্ডাৰত যিবিলাক মানে ধৰিলক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ মেনশন কৰিব সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ বিলাক এনফোর্সমেন্টৰ কাৰণে যি কোৰ্টত যাব পৰা যেটো ৰিট মানে ৰাইট আছে ৰিট পিটিশন সাবমিট কৰিব পৰা ৰাইট আছে সেই ৰাইটটো কি কৰে কাটেল কৰি দিয়ে আৰু সেইটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত হয় ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি বা প্ৰক্লেমেশন অফ ইমার্জেন্সি ক্ষেত্ৰত হয় কিন্তু মাৰ্শাল মানে লৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নহয় সো এই স্টেটমেন্টটো কি হয় ৰং হয় অনলি স্টেটমেন্ট কোনটো হৈছে এ অনলি ওয়ান স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট ক্লিয়ার only one statement is correct hobo to ekita ami aji discuss korilu next aru ami pasta discuss korim kom ke discuss korim jate apnalokor ki hoy mane subida hoy amar english aru assamia medium duita ami pohau so amar assamia medium or batch start hobo so apnaloke jodi interested hoy tetia hole amar yat jitu number dia ase ei numberat apnaloke call kori english medium ba assamese medium both duitar kane ki kore pare ইনফরমেশন ল পৰে আমি দুইটাতে ইংলিশ পিওৰলি ইংলিশ মিডিয়াম বা পিওৰলি আসাম মিডিয়াম দুইটাতে আমি মানে আপোনালোকৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াও ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ